म इन्क्लुजन भन्दा पनि इन्क्लुजनको एक्सपर्ट होइन, बट आई वर्क विथ अर्गनाइजेसन्स विच वर भेरी प्रो इन्क्लुजन। म जहाँ जहाँ काम गरेँ त्यहाँ we were very pro inclusion, and election commission is perhaps one of the most inclusive organization आफू पनि र उसको काम पनि। तपाईहरुले भोट दिनुभयो, you are all adults so you all voted, raise your hands now। उहाँहरु किन भोट नगरे? That's not a very encouraging number। Anyways, अर्कोचोटि चाहिँ भोट गर्नुहुन्छ, because people who do not vote have no right to complain। I'm sure you all complain about your sabato bhena, yo bhena, tyo bhena। But if you do not vote, you have no right to, you have no moral right to complain। They said, arko choti dekhi chai vote garne hai। I have 27 slides। Any current status of inclusion in elections, any lessons learned and way forward। Ma beach ma alikati I'll go into like explanation। Historical dimension। Nepal was governed by Muluki Ain। Muluki Ain is based on Manusmriti। You are all social science students, I know? Yeah. On Manusmriti, Manusmriti was one of the history ma hamro this part of the world ma, your subcontinent ma, one of the first codified laws। अनि त्यसपछि I'm sure you have heard about other your family law को हरु दाय भाग हरु भन्ने different उ छ, पछि evolution भयो, but the first codified law was Manusmriti, which is very patriarchal। It is criticized because it's very patriarchal and also very discriminatory। त्यसरी implement भयो Manusmriti, because our Mulukian was based on Manusmriti। हामी का एकदमै फरक गरिन्थ्यो, धेरै विभेद थियो। There was एकदमै marginalization of Dalits। There was violence and discrimination against women। I'm sure you have all heard of story of Yogamaya, who committed suicide with a group of women। So it must have been out of frustration। I mean, we have heard of Govinda Kesi sitting for Anshan, we have seen Gandhiji sitting for Anshan, but like going and त्यो जल समाधि नै लिनु भनेको, she must have felt very very strongly and her group of people। So त्यस्तो खालको oppression थियो हामी कहाँ पहिले। And then 1951 we are AD को क्यालेन्डर हेरिरहेछ हामी, लिमिटेड डेमोक्रेटिक प्रोभिजन्सहरु बिस्तारै आए। अनि किङ महेन्द्रले इलेक्टेड पार्लियामेन्ट डिसमिस गरे 17 सालमा BS मा। अनि न्यू कन्स्टिट्युसन आयो, त्यसले पोलिटिकल पार्टिज ब्यान गर्यो। फर यु अल इट्स लाइक स्टोरी नि, पहिला सुनेको, इट्स नट, इट वाज बिफोर यु गाइज वाज बोर्न। मेरो बेलामा इट वाज भेरी रियल। देन देयर वाज पञ्चायतमा इट वाज अ भेरी अप्रेसिभ रेजिम। Political rights of citizens were curtailed। You all have heard stories, we have lived through those times। And then legal reforms took place internationally, nationally, everywhere। So 1971 AD ma Nepal ratified this convention, ICERD। So ratifying means they are committing to doing this। And it's good for you to know, I'm sure, have you heard of Nepal treaty law? Treaty Act। त्यसको धारा 9 ले के भन्छ भने, if we ratify and commit to any international convention, र नेपालमा हामी डोमेस्टिक लेजिस्लेसन हामी बनाउँदैनौँ भने, the clauses that we committed to in the international instrument, त्यही international instrument के क्लजलाई डोमेस्टिक लेजिस्लेसन के रूपमा उ गरिन्छ। So 1971 मा we committed to this। 1990 मा हाम्रो नयाँ कन्स्टिट्युसन आयो। 1990 मा सिडालाई नेपालले रेटिफाई गर्यो। सिडाको अप्सनल प्रोटोकल पनि रेटिफाई गर्यो। अप्सनल प्रोटोकल भनेको इज द प्रोसिजर, त्यो इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टको प्रोसिजर हुन्छ, द्याट्स द अप्सनल प्रोटोकल। समटाइम्स यु नो वाट सम नेसन्स डु, सम स्टेट्स डु, दे विल रेटिफाई द मेन इन्स्ट्रुमेन्ट बट दे विल नट रेटिफाई द अप्सनल प्रोटोकल। अब युएनमा त मेनी कन्ट्रिज एन्ड सबैको डेभलपमेन्टको लेभल फरक छ युएनमा। सो सम कन्ट्रिज से कि ओके लेट्स मेक इट अप्सनल। अप्सनल भएन भने गर्दैनन्, तर अप्सनल भनेको जसको डेभलपमेन्टको लेभल थोरै छ उसले अलिक पछि गर्दा पनि हुन्छ। सो
मैले के भन्न खोजेँ भने नेपालको सिडको कमिटमेन्ट कति गहिरो छ भने सिडो पनि वी हेभ रेटिफाइड, वी हेभ अल्सो रेटिफाइड द अप्सनल प्रोटोकल. सो वी हेभ नो एक्सक्युज नट टु abide by what we have ratified. अनि त्यसपछि 2007 मा, as you all know, एउटा comprehensive peace agreement भयो. 2010 मा नेपाल रेटिफाइड डिसेबिलिटी को यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्भेन्सन. 2011 मा पनि हामीले नयाँ एक्ट पास गऱ्यौँ अकर्डिङ टु हाम्रो यो सबै इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्स. 2015 मा हामीले कन्स्टिट्युसन नयाँ प्रोमल्गेट गऱ्यौँ, जसमा एकदमै हाम्रो कन्स्टिट्युसनको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ हाम्रो भनौँ न हाइलाइट अफ कन्स्टिट्युसन इज हाम्रो इन्क्लुजन, proportional inclusion with provision of proportional, inclusive and participatory principles and right of women to participate in all bodies of the state on the basis of the principle of proportional inclusion. Your constitution ma there is a central federal level, there are 7 provinces. Local level has 753 local governments, which came पछिको त्यो कमिसन एउटा जुन बनेको थियो त्यसबाट आएको. Finally, we have 753 local government, which are subdivided into 6,743 wards. Now you are familiar with the numbers. This constitution is quite progressive. अब अलिकति about elections. हाम्रो the elections that we completed this year, यसको बारेमा UN Secretary General Antonio Guterres, how is it spelled? I mean, how is it pronounced? Anybody knows how is the name pronounced correctly? Antonio Guterres, I guess. Anyways, we know it's the UN Secretary General. He said that it was a historic moment for Nepal in implementing its federal structure as enshrined in the 2015 Constitution. Election Commission had to fight. Me personally also, हामीले एकदमै धेरै लड्नु पर्यो to get this single transferable vote. It was the single transferable vote मा जुन हामीले insist गर्यौं, it was not to benefit one party or other. It was for the sake of inclusion. हामी local election constitution ले भन्छ inclusion. Local election मा हामी inclusive भएका छौं. We have been successful. House of Representatives मा inclusion छ, Federal Parliament पनि inclusive हुनु पर्छ भने National Assembly inclusive हुनु पर्दैन. So एकल संक्रमण was the best system. Election Commission of Nepal is a constitutional body. So I'm so sorry. यो constitutional body किन चाहिन्छ? Why does this Election Commission have to be a constitutional body? Anybody knows? It is? Yeah, but why should an election commission be constitutional? Why can't elections be done by a department of Home Ministry? Kina chahiye? What was the need? The idea is elections the parties harule garcha. So parties haru त्यो बेलाको any government त हुन्छ, कुनै दलीय सरकार हुन्छ. So यदि दलीय सरकारले त्यो इलेक्सन गरायो भने it may not be neutral and independent भनेर, that's why a constitutional body को कल्पना गरिएको छ. We have how many constitutional bodies, tell me? एक जनाले भन्दिनु. We have nobody read the constitution अहिलेसम्म नयाँ. अख्तियार is what? Is a constitutional body. Nirvachan Ayog is a constitutional body. Lok Seva Ayog is constitutional. Mahalekha ko constitutional. Ani Manavadhikar Ayog is constitutional. Aru? हो अहिलेको नयाँ कन्स्टिट्युसनमा तर कतिवटा बनेको छैन. अहिले 5वटा इन एक्जिस्टेन्स, 8वटा अझै बन्नु छ. अकर्डिङ टु द न्यू कन्स्टिट्युसन महिला आयोग पनि कन्स्टिट्युसन हो, दलित आयोग पनि कन्स्टिट्युसन हो, त्यो चाहिँ अझै बनिसकेको छैन. So the idea why election commission should be constitutional, and this is how it is in the whole of South Asia. Whole of South Asia मा the way we cheat, the way we think, booth capture गर्ने, दोहोऱ्याएर भोट हाल्न जाने, अनि violence, अनि फेरि हाम्रो mentality उस्तै छ. So you will see that, you will find that in all of South Asia सबै ठाउँमा constitutional bodies छन्, including Pakistan,
Afghanistan, everywhere, the election commissions are constitution, means we are not controlled by the government. We are not under a government. अब गभर्मेन्टको मान्छे लिएर इलेक्सन गराउनु पर्छ, बजेट गभर्मेन्टसँग लिनुपर्छ, तर it's a constitutional body. So the constitution says there shall be an election commission of Nepal consisting of a chief commissioner and 4 commissioners. The chief commissioner shall act as the chairperson of the election commission. हाम्रो काम के, we need to conduct, supervise, direct, control all the elections, right from the local election to the president's election. In India, panchayat ko local election, central election commission le garaउँदैन. There are in India ma central election commission and state election commissions हुन्छ. तर हामी सबै यहाँको चाहिँ there is no central election commission. हाम्रै हुन्छ office हुन्छ in different, so there is only one election commission in Nepal. र सबै इलेक्सन यसैले गराउँछ. यो गराउँछ भन्नु, कन्डक्ट सुपरभाइज गर्नु भनेको यसको अर्थ के छ भने डेट पनि डिक्लेयर गर्छ. Because you guys are going to, I hope many of you will stay in Nepal. You need to know कि these constitutional bodies, institutions are independent हुनु जरुरी छ. हामी कहाँ के थियो भने, and one of the very major हाम्रो independence को autonomy को election commission को के हो भने aspect बजेट में कंट्रोल हुनुपर्छ. एज यू नो फाइनेंशियल कंट्रोल हाम्रो हामीले बजेट माग्दाखेरि दिन्छ, हामीलाई दिन्छ, इलेक्सन को बेला दिन्छ, नन इलेक्सन को बेलामा अलिकति प्रब्लम हुन्छ. र अर्को के भने अटोनोमी हामीले इलेक्सन को डेट, पिरियोडिक इलेक्सन इन्स्योर गर्ने हो भने इलेक्सन को डेट इलेक्सन कमिसनले नै डिक्लेयर गर्नुपर्छ. पोलिटिकल पार्टीजले हुँदैन. किन हुँदैन? किनभने पोलिटिकल पार्टी हुएभर इज इन द गभर्मेन्ट, दे विल थिङ्क हाम्रो लागि कुन सजिलो टाइम छ चुनाव गर्ने, आफूलाई फेभरेबल टाइममा गर्ला, पोस्टपोन गर्ला. धेरैवटा पार्टी छन्, कन्सेन्सस नहोला. यसपालि कति ढिलो भयो लोकल इलेक्सनको. यु नो इलेक्सन कमिसन अलवेज सेज कि वी निड, हामीले वी हेभ वर्कड इट आउट, वी निड एटलिस्ट 120 days टु कम्प्लिट वन इलेक्सन. हामीले यसपालि वी हेभ डन इट इन 83 daysमा, 80 daysमा. वी हेभ लस्ट, कति लोग्ने मान्छेहरू दे अल लस्ट देयर हेयर, हामी कति ग्रे भयौँ, कतिको बिरामी भयो. आई मिन वी हेभ बिन वर्किङ अन्डर सच ड्युरेस एन्ड स्ट्रेस बिकज वी डिडन्ट वान्ट टु यो कन्ट्रीलाई कन्स्टिट्युसन डेडलक हुन्थ्यो नि बेलामा इलेक्सन नभएको, त्यसको लागि वी टुक अप च्यालेन्जेस which really stressed us. 83 days ma garnu, that means there were no buffers. Election is a huge management logistics ko kaam. Apart from laws and everything, management and logistics ekdamai dherai huncha, and we can't afford to make mistakes. And laws बनेको छैन, ब्यालेट पेपरको साइज थाहा छैन, भोटर एजुकेसन गर्नु छ. भोटर एजुकेसन एउटा एक थरी हामीले छापिसक्यौँ अनि दे सेड कि नो ब्यालेट पेपर स्प्लिट गर्ने कोर्टले. सो वी ह्याड टु रिडु द झन् नयाँ सिस्टम थियो. वी वर लाइक रियली वरिड कि धेरै भोट्सहरू इनभ्यालिड हुन्छन्. इट सम यु नो देयर वाज अ क्विज द्याट वी डिड, इफ यु हेभ वाच द्याट क्विज, द्याट हामीले 1 हप्ताको क्विज 9 दिन अघि वी डिसाइडेड लेट्स डु दिस क्विज भनेर. सो एभ्रिथिङ वाज सो रस्ड. थ्याङ्कफुली there was no violence. हाम्रो election was acceptable. म फेरि अलिकति tangent मा गएँ. अनि the Constitution of Nepal ensures inclusive representation in national structures, including elected bodies at the local, provincial and federal levels. Local bodies मा त गर्नै पर्छ. अनि Constitution को धारा 3 हरू हेर्नु होला. इंट्रा पार्टी भित्र पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, पार्टीको भित्रको अर्गनाइजेसन पनि इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ भन्ने छ. र धेरै पार्टीहरूको विधानमा त्यो छ, इन्क्लुडिङ अस्तिसम्मको एमालेको पार्टीमा पनि 1/3 महिला हुनुपर्छ पार्टीको आफ्नो अर्गनाइजेसनमा भन्ने छ. यु क्यान लुक है. अब ECN हाउ इट फङ्सन्स, अलिकति ECN को इलेक्सन मात्र देख्नुहुन्छ. ECN इज नट, हामीको धेरै इङ्गेजमेन्ट अहिलेसम्म देखिएको छैन, विच बी हाम्रो हुनुपर्छ. ECN इज लाइक नो अदर बडी. इलेक्सन कमिसन चाहिने कस्तो अद्वितीय किसिमको यसको चरित्र छ भने लेजिस्लेटिभ फङ्सन छ इलेक्सन कमिसनको. के गर्छ, इलेक्सनसँग सबै जति रिलेटेड लज छ, द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाई इलेक्सन कमिसन. अनि हाम्रो लियाजो मिनिस्ट्री भनेको होम मिनिस्ट्री हो. त्यहाँबाट हामीले प्रिपेयर गरेको जुन ड्राफ्ट हुन्छ द्याट इज भेटेड बाई द कानुन मन्त्रालय, तर सब्सटेन्स चलाउनु पाउने होइन. इलेक्सन कमिसनको ड्राफ्टलाई
होम मिनिस्ट्री को थ्रू लगेर कानुन मन्त्रालय वेट्स इट जस्ट टु मेक इट टु मेक श्योर कि इट्स नट इन कन्ट्रभेन्सन अफ एनी हाम्रो कन्स्टिट्युसन अर अदर लज त्यो हेरेपछि हाम्रो त्यो ड्राफ्ट संसदीय समितिमा जान्छ धेरैवटा संसदीय समिति राज्य व्यवस्था समितिहरूमा डिस्कस हुन्छन् दफावार डिस्कसन हुन्छ अनि देन इट्स पास्ड बाई द पार्लियामेन्ट त्यसपछि द प्रेसिडेन्ट पुट्स हर सील अन इट द्याट्स हाउ लज आर पास्ड है So हाम्रो legislative function छ because we draft all the electoral laws preliminary draft election commission ले आफै गर्छ हाम्रो grievance हाम्रो issue I even wrote an article if you my Republica मा 5 basics भन्ने त्यो if you सम्झनु होला 5 basics you can google and read हाम्रो problem के थियो भने we propose lots of electoral reforms including money in politics जुन किसिमले पैसा खर्च हुन्छ elections मा जति र नन ट्रान्सपेरेन्ट खर्च हुन्छ पोलिटिकल पार्टिजले लेखा परीक्षण बुझाउँदैनन् एनुअली सो पहिला ल थियो न्युजपेपर पढ्नेहरूले थाहा पाउनुभयो होला हामीले दलहरूलाई खारेज गर्दै आएका छौँ प्रेमबहादुर सिंहको दलको धेरै इस्यु आएको थियो केसहरू सो हामीले धेरैवटा इलेक्टोरल रिफर्म्सहरू प्रपोज गऱ्यौँ हाम्रो ड्राफ्टमा तर हाम्रो सधैँ हामी गएर संसदीय समितिमा इलेक्सन कमिसन गएर सधैँ हामी आर्ग्यु गर्थ्यौँ कि यो हुनुपर्छ रिफर्म्स तर कति कुरा हटाए त्यसैमा हामीले के भनेको थियो भने इलेक्सन कमिसनले यो डेट डिक्लेयर गर्ने काम इलेक्सन कमिसनको हुनुपर्छ र यो पहिला थियो पनि 47 सालको प्रतिनिधि सभाको जुन ऐन छ र त्यसअनुसार इलेक्सन पनि भयो इलेक्सन कमिसनले नै मिति डिक्लेयर गर्थ्यो साउथ एसियामा सबै ठाउँमा इलेक्सन कमिसनले नै मिति डिक्लेयर गर्छ हामी कहाँ जुन द्वन्द्वको परिस्थिति आयो बिचमा असाधारण परिस्थितिहरूमा द्याट्स व्हेन हाम्रो यो रोल भयो क्या पोलिटिकल कन्सेन्सस डिक्लेयर हुन थाल्यो तर इलेक्सन कमिसनको भनाइ के भने अब त नयाँ कन्स्टिट्युसन आइसक्यो अब जसरी 47 सालमा र रेस्ट अफ द साउथ एसियामा जसरी हुन्छ त्यसै गरी इलेक्सन कमिसनले नै डेट डिक्लेयर गर्नुपर्छ नत्र भने आई एम जस्ट फ्ल्यागिङ वान पोइन्ट द्याट यु सुड अल रिमेम्बर कि नत्र भने पिरियडिक इलेक्सन असाध्यै नै गाह्रो हुन्छ लेटर अनि हाम्रो अर्को क्वाजी जुडिसियल फङ्सन छ इलेक्सन कमिसनको इलेक्सन कमिसन sits as a bench जब डिस्प्युट्स हुन्छ पार्टिजमा वी रेगुलेट द पार्टिज गेट रजिस्टर्ड विथ अस हामी अब मर्जर भयो अहिले यो नि 5 भयो नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको दर्ता त हामीले गर्ने हो यो पुराएर ल्याऊ भन्ने उनीहरूको डिस्प्युट्स हुन्छ दे वान्ट टु स्प्लिट अर समथिङ देन कतिचोटि वी हेभ टु सिट एज अ बेन्च we want voters to be aware हैन हामी कहाँ त्यो if you want to come you are all grown up अब त ठुलो हुनुभयो स्कुलहरूको क्लास 10 सम्मको हामी कहाँ प्रोग्रामहरू गर्न सकिन्छ you are also welcome हामी कहाँ EIC भन्ने इन्फर्मेसन सेन्टर छ इलेक्सन कमिसनको त्यहाँ एकदमै इट्स गुड यु क्यान भिजिट अस एन्ड यु क्यान हेभ सिमुलेसन्स क्विजेसहरू एक्सर्साइजहरू गर्न मिल्छ सो वी हेभ एडभोकेट अनि एडभोकेसी के गर्नुपर्छ जस्तो अघि मैले भने ल हामीले फर्म गऱ्यौँ पोलिटिसियन्सहरू त दे वान्ट टु हेभ देयर ओन वे पोलिटिसियन्सलाई त एकदम अनकन्ट्रोलेबल छ नि अनि उनीहरूको पार्टिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग एडभोकेसी गर्छौँ नागरिक समाजसँग पनि वी आर स्टार्टिङ टु डु एडभोकेसी हामी जुन त्यहाँ गएर लबिङ गऱ्यौँ संसदीय समितिमा होइन यो इलेक्टोरल रिफर्मको हाम्रो यो प्रोभिजन नझिक्नुहोस् जस्तो हामीले सरकारी अनुदान दिने भनेको थियो पार्टीहरूले जथाभावी पैसा रेज गर्छ एक्सटर्सन गर्छ भन्ने कम्प्लेनहरू हामीले सुन्छौँ बिजनेसम्यानहरूले पैसा दिन्छन् एन्ड द्याट्स द रुट अफ करप्सन जब बिजनेसम्यानसँग नन ट्रान्सपेरेन्टली पार्टिजहरूले पैसा लिन्छन् तिनीहरूले क्विड प्रोको भन्छ नि इफ यु एक्सेप्ट मनी यु हेभ टु रिटर्न द फेभर अनि क्रोनी क्यापिटलिजम द्याट्स हाउ इट अल स्टार्ट्स करप्सन सो करप्सनको रुट नै यदि ट्रान्सपेरेन्सी भयो पार्टिजहरूको फन्ड रेजिङमा भने धेरै करप्सन कम हुन्छ सो दिस इज वाट वी हेड प्रपोज के सरकारी अनुदानले पार्टी चल्छ अनि दे विल ओ इट टु द गभर्मेन्ट अनि उनीहरू त अकाउन्ट्स पनि बुझाउनुपर्छ हिसाब पनि बुझाउनुपर्छ तर त्यो क्लज नै झिक्दिए सो यो डिस्कसन हामी कुनै बेला अरू बेला गरौँ न अहिले हुन्छ सो वी हेड ए लङ स्ट्रगल हामी रिफर्म्स प्रपोज गर्छौँ गृह मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय बिचमा संसदीय समितिले सब झिक्दिया हुन्छ बाई द टाइम आवर ड्राफ्ट गोज टु द पार्लियामेन्ट
त्यो नचिन्ने भइसक्यो हुन्छ, इट्स टोटली म्युटिलेटेड. बट एटलिस्ट द गुड थिङ इज द्याट वी स्टिल डु द ड्राफ्टिङ प्रिलिमिनरी. सो देयर इज अ रेकर्ड द्याट इलेक्सन कमिसन ह्याड प्रपोज दिज रिफर्म्स. सो एडभोकेसीको हाम्रो रोल छ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन. यत्रो इलेक्सन म्यानेज गर्नु छ होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ ऊ छ. कतिचोटि वी डिप्लोय मोर देन 3.5 लाख कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको, जो चाहिँ नि हामीसँग डाइरेक्टली अकाउन्टेबल हुँदैन. हामीले त्यो पनि भनेको थियो कि इलेक्सन ड्युटीमा भएको कर्मचारीहरूले इफ दे डु समथिङ इन भायोलेसन अफ हाम्रो रुल्स दे सुड बी पनिस्ड डाइरेक्टली बाई अस. तर यहाँ के हुन्छ, वी राइट टु द गभर्मेन्ट and sometimes those we जसलाई हामीले पनिश गर्न भनेर रेकमेन्ड गरे हुन्छ दे गेट प्रमोटेड. सो इलेक्सन कमिसन एज अ कन्स्टिट्युसनल बडी गभर्मेन्ट हाम्रो आफ्नो आफ्नो डाइनामिक्स छ. सो वी हेभ अ लट अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन वर्क. अब एउटा पोलिङ अफिसर छ, वी डोन्ट इभन नो हिम, त्यो मान्छे डिप्लोय भयो. यसपालि त अर्को हामीले एकदमै राम्रो कुरा गरेको छ, ऱ्यान्डमाइज गरिदिएको छ. वी सो पोलिङ अफिसर्स डिड नट नो वेयर दे वर गोइङ टु बी सेन्ट. It was a decision that we took only 2 weeks before your House of Representative election. So, त्यो मान्छेलाई यदि मिसबिहेभ गर्यो भने मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी त इलेक्सन कमिसनको हो. इलेक्सन कमिसनको स्टाफ यस्तो भयो भनेर भन्छन्. रुकुममा एउटा पोलिङ अफिसरले मिसबिहेभ गर्छ केही गर्छ भने अब इलेक्सन कमिसनसँग त्यो पोलिङ अफिसरलाई कन्ट्रोल गर्ने केही मेकानिजम त हुनुपर्छ. वी डु नट ह्याभ द्याट. In spite of that, we conducted good elections. That is because जतिसुकै मान्छेले ब्लेम गरे पनि हार्नेले त कहिलेकाहीँ भन्छन् र कसैले पोलिटिकल पार्टिज हाई स्टेक्स हुन्छन्, पोलिटिकल पार्टिज प्यारानोइड भएर फलानो कमिसनर यसो गर्यो. You know why we were able to conduct these elections? Because the commissioners and our senior staff, they were all very neutral. They knew their responsibility. कसैले पनि कुनै पार्टीप्रति you can all ask questions to me later. तपाईँहरूलाई भरतपुरको क्वेसन होला, धेरै क्वेसन होला. म टाइम मलाई भन्दै जानुहोस् है, 45 मिनट्समा कति बाँकी छ. अनि 2017 as you know was a year of elections. You all have been reading newspapers. म यसलाई एलाबोरेट गर्दिनँ अर्को स्लाइडमा. अब यो इलेक्सनमा हामीले के अचिभ गऱ्यौँ, लेट्स लुक एट द अचिभमेन्ट्स इन टर्म्स अफ इन्क्लुजन. भनेको वुमेनको, मसँग दलितहरूको पनि छ डेटा र अरू पनि ग्रुपहरूको डेटा छ, तर वुमेन हाम्रो सबभन्दा ठुलो. आई अलवेज से वी आर सिटिङ अन अ साइलेन्ट रेभोल्युसन. समथिङ हेज ह्यापन्ड हाम्रो मुलुकमा जसको परिणाम हामीले 2-3 वर्षपछि देख्छौँ. क्यान यु इमेजिन, वी हेभ सच अ स्ट्रङ लोकल गभर्मेन्ट. त्यो लोकल गभर्मेन्टमा 41% आर वुमेन. Provincial assemblies 33% women छन्. 33% women in the House of Representatives, 33% in the National Assembly. We have a woman president. हाम्रो constitutionले भन्छ we have president चाहिने either women हुनुपर्छ और अर्को कम्युनिटीको हुनुपर्छ, मधेसी और पहाडी यस्तो भनेर. अनि ओके, यो सबै लोकल लेभल इलेक्सनमा 753 लोकल बडिज थियो. अघि when as I said 6743 वार्ड्स छ. यो म इमेल गरिदिन्छु, यु क्यान किप इट. अनि के छ भने लोकल इलेक्सन लमा यसमा इलेक्सन कमिसनले धेरै नै एडभोकेसी गर्नु परेको थियो. इट वाज ए लङ स्ट्रगल. के भनेको छ भने parties that submit candidates for both the local level head and the deputy head have to submit at least one woman. 50% between mayor and deputy mayor has to be a woman. Election commission ले के भनेको थियो, I used to look after legal drafting त्यो बेला. हामीले के भनेको थियो भने 50% women candidate हुनुपर्छ लोकल इलेक्सनमा. किन भन्दा लोकल इलेक्सनमा अब टाइम भइसक्यो. यु नो कन्फ्लिक्टको धेरै नोक्सान भयो, तर कन्फ्लिक्टको डाउनसाइड धेरै छ. तर फाइदा पनि के भएको छ भने हाम्रो गाउँमा पिपल हेभ बिकम भेरी अवेर अफ देयर राइट्स. वुमेन हेभ बिकम भेरी आर्टिकुलेट. इफ यु गो टु फिल्डमा जानुभयो भने आमा समूहहरूमा सबै अर्गनाइज छन्, सङ्गठित छन्. एन्ड दे स्थानीय तहमा को सरकारमा women know कि what they want
उनीहरूलाई होला उनीहरू ठुलो इन्टरनेसनल फोरममा बोल्न नसक्लान्, केन्द्रीय लेभलमा आएर बोल्न नसक्लान्, तर गाउँको लेभलमा दे नो भेरी वेल वाट हेज टु बी डन। सो हाम्रो सोच के थियो भने 50% क्यान्डिडेसी चाहिँ वुमेनको हुनुपर्छ, तर त्यहाँ गएर चेन्ज भएर एटलिस्ट डेपुटी मेयर र मेयरमा चाहिँ 50% आयो। सो दिस इज अकर्डिङ टु द स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन। अनि कन्स्टिट्युसनले के भन्छ भने वार्डमा 2टा सिट रिजर्भ हुनुपर्छ, त्यसैले 40% आएको हो वुमेनको। त 2टा वुमेनमा एउटा वुमेन चाहिँ दलित हुनुपर्छ। यसमा पनि निकै डिबेट भएको थियो, यदि दलित वुमेन भएन भने के सिट खाली राख्ने, सिट खाली रह्यो धेरै ठाउँमा, अ फ्यु लेस देन 100 अराउन्ड 100 ठाउँमा, किनकि दे कुडन्ट फाइन्ड दलित वुमेन क्यान्डिडेट फर वडा सदस्य। तर त्यसले दलितको इन्क्लुजन चाहिँ नि पढ्यो। सो इट्स अ भेरी डिबेटेबल। You look at this, यो के भन्छन् ग्राफ, see there are जुडिसियल, अच्छा डेपुटी एउटा इस्यु आयो भने हामीलाई कम्प्लेनहरू पनि आए। महिला त सबै डेपुटी मेयर दिए क्यान्डिडेटहरू, यो डेपुटी मेयर भनेको त खालि अर्नामेन्टल हुन्छ भन्ने। तर के हो छ भने नोबडी लुक्ड एट उनीहरूको फङ्सन्स। जुडिसियल कमिटी हेड गर्छन् डेपुटी मेयर्सले। सो नाउ यु लुक एट द्याट नोट, रिड द्याट नोट। द जुडिसियल कमिटिज अफ लोकल लेभल युनिट्स इज चेयर्ड बाई द डेपुटी मेयर और भाइस चेयरपर्सन। Out of 753 local level units, 700 judicial committees are chaired by women. This is, I say, we are sitting on a silent revolution. We just have to wait for one electoral cycle. You will see the difference. And gender in election, self-explanatory छ, कति जना elected भए। फिमेल लोकल लेभल इलेक्सनमा 14,353, स्टेट एसेम्ब्लीमा यसरी। र हामी कहाँ कसरी हामीले 33% पुऱ्याइराखेका छौँ बाई प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन। नेपालको एकदमै यो युनिक फिचर छ हाम्रो इलेक्टोरल सिस्टमको। इट इज प्र्याक्टिस्ड इन मेनी स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज अल्सो, तर हामी कहाँ चाहिँ इट्स सपोज टु बी एकदमै सोकेस गर्ने राम्रो एक्जाम्पल मानिन्छ। Local level election, as I said, we have 41% women. That is 14,353 elected representatives. Provincial assemblies and federal parliament ma pani 1/3 women चाहिन्छ. With 33.5% of members of parliament being women, Nepal should climb to place 33 out of 193 countries in the global ranking of women in parliament. Somewhere between Switzerland and Austria. यो अरू कुरा केही नभए पनि केही काममा इन स्पाइट अफ द कन्फ्लिक्ट, इन स्पाइट अफ अल दिस कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिजहरू र अल दिस अन्यलको वातावरण कन्स्टिट्युसन नआइराखेको बेलामा पनि हामीले केही राम्रो काम गरेका छौँ। फर इक्जाम्पल एजुकेसन, लिटरेसी, म्याटर्नल मोर्टालिटीहरूमा एसडिजी गोल्सहरू राम्रो केही भएको छ र यो दिस इज समथिङ द्याट वी क्यान बी प्राउड अफ। अहिले पनि काम गर्न धेरै बाँकी छ इन्क्लुजनमा। हाम्रो ब्याकवर्ड रिजनमा क्ल्यारिटी छैन, पिछडेको क्षेत्रमा के हो भन्ने। माइनोरिटिजमा बल्ल बल्ल आयो 2% भन्दा थोरै भएकोलाई माइनोरिटिज भन्ने। अहिले पनि वी हेभ टु वर्क अन। अब तर कन्स्टिट्युसनले त क्लस्टर हामीलाई दिइसकेको छ, वी हेभ टु रिमेन विदिन द्याट क्लस्टर। तर त्यो क्लस्टरलाई कसरी यु हेभ टु अलवेज अन्डरस्ट्यान्ड कि कन्स्टिट्युसन is on top, is the grand norm. It only tells us what to do. Constitution सीधा त इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। कन्स्टिट्युसन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई यु निड लज, ऐनहरू चाहिन्छ, एक्ट्स। अनि एक्ट्सको रुल्सहरू हुन्छन्, नियमावलीहरू। त्यो नियमावलीहरूको फेरि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई कार्यविधिहरू बनाउँछ। इलेक्सन कमिसनले एक्ट पनि ड्राफ्ट गर्छ। इलेक्सनसँग रिलेटेड सबै रुल्स रेगुलेसन्स हामी आफैले बनाउँछौँ। त्यसमा हामीले अरूले पास गर्नु पर्दैन। त्यसलाई हामी लगेर नेसनल ग्याजेटमा राजपत्रमा छापेपछि इट बिकम्स द ल। फर एक्जाम्पल, इफ यु आर रिडिङ न्युज पेपर्स, यु मस्ट ह्याभ इलेक्सनको बेलामा पढ्नुभयो होला जुन क्लोज लिस्ट हुन्छ समानुपातिक सूचीको। यो इलेक्सनभन्दा अघि पार्टिजहरूले के गर्थे भने दे वुड गिभ अस ए क्लोज लिस्ट, अनि दे वुड पिक अप समबडी फ्रम द बटम
फ्रम वेयर एभर क्लस्टर चाहिँ पुऱ्याउँथ्यो इन्क्लुजनको बिकज इलेक्सन कमिसन हेज डेभलप्ड ए सफ्टवेयर उनीहरूले इन्क्लुसिभ बनाएर ल्याएन त्यति पर्सेन्ट पुऱ्याएर ल्याएन भने सफ्टवेयरले नै एक्सेप्ट गर्दैन वी किप सेन्डिङ इट ब्याक अन्टिल दे मेक इट इन्क्लुसिभ सो यो केसमा दिस इयर अल्दो द ल सेड यथासम्भव त्यो क्लोज समानुपातिकको बन्द सूचीको फलो गर्नु भने पनि यथासम्भव थियो लमा तर हामीले नियमावलीमा त्यसलाई यथासम्भव झिकेर कडा गऱ्यौँ वी मेड अनि दिस वाज समथिङ द्याट इलेक्सन कमिसनले आउट अफ द वे गएर गरेको लले यथासम्भव भन्दै पनि वी केप्ट सेन्डिङ द बन्द सूची ब्याक टु द पार्टिज अन्टिल दे गट इट राइट कोर्टमा पनि जान्छु भनेको थिएँ कि इलेक्सन कमिसन इज गोइङ बियोन्ड इट्स जुरिस्डिक्सन यो इन्स्योर गर्नलाई एन्ड वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट कि बन्द सूचीको क्रमलाई यताउति नचलाउनु किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वी हर्ड कम्प्लेन्स कि पार्टिजहरूले पैसा लिएर अथवा करप्सन तलको बटमको मान्छेलाई पठाइदियो यस्तो सो वी नो कि को सिनियोरिटीमा छ र इन्क्लुसिभ हुन्छ भन्ने त्यो सर्टेन्टी हुन्छ नत्र भने अनि पार्टिजहरूको कम्प्लेन के हुन्छ कि हामीले पहिले नै क्लोज सूचीमा सिरियल नम्बर चेन्ज गरेन भने त देयर पार्टी वर्कर्स अल ओभर द कन्ट्री विल नो कि दे आर नट गोइङ टु गेट इन्टु दिस बन्द सूची सो दे डु नट गेट सपोर्ट when they do electoral campaigns जसलाई चाहिँ आश हुँदैन नि म त बटममा छु आई विल नट गेट सेलेक्टेड भन्ने तिनीहरूले सपोर्ट गर्दैनन् भन्ने एक्सक्युज थियो तर इलेक्सन कमिसन वाज भेरी भेरी फर्म हामीले बन्द सूचीमा नो कम्प्रोमाइज ल भन्दा एक स्टेप बियोन्ड गएर हामीले आफ्नो रुल्सबाट त्यसलाई इन्स्योर गऱ्यौँ सो वी डु ट्राई टु यस्तो बेलामा पनि हामी रिफर्म्सहरू को प्रयास गरिराखेको हुन्छ provincial assemblies and federal parliament the president and the vice president must be of a different sex or community in the house of representatives among the speaker and the deputy speaker there must be one woman and they must be from different parties in the national assembly among the chairperson and the vice chairperson there must be one woman in each provincial assembly there must be one woman among the speaker and deputy speaker and they must be from different parties इलेक्सन कमिसन मैले भनेको थिएँ अर्गनाइजेसनभित्र पनि इट इज अ भेरी जेन्डर सेन्सिटिभ अर्गनाइजेसन हामी वी ट्राई टु डु जेन्डर बजेटिङ पनि अल द जेन्डर बजेटिङको इन्डिकेटर्समा हामी लो देखिन्छौँ किनकि द नेचर अफ आवर वर्क इज डिफ्रेन्ट फ्रम मिनिस्ट्रिजमा डेभलपमेन्टको काम हुन्छ धारा इन्स्टल गर्छन् त्यो गर्छन् हाम्रो त यु डोन्ट ओके म एउटा अर्को अहिलेको डिबेट बिकज देयर इज नो मिडिया हियर होइन अनि तपाईहरुले मेरो कुरा रेकर्ड पनि गर्नुहुन्न अहिले व्हाट ह्यापन्ड भेरी रिसेन्ट इफ यु हेभ बीन फलोइङ न्युज पेपर्स हाम्रो संविधानले महिलालाई समावेशी गर्नु भन्छ समानुपातिक समावेशी भनेको प्रोपोर्सनल अनि ऐन छ राजनीतिक दल सम्बन्ध ऐन जुन इलेक्सनको बीचमा आयो त्यसमा के भनेको छ भने पार्टिजहरूको भित्र आफ्नो अर्गनाइजेसनमा पनि 33% वुमेन हुनुपर्छ एट अल लेभल्स उनीहरूको सेन्ट्रल कमिटीदेखि लिएर उनीहरूको सबभन्दा तलको समितिसम्म 1/3 वुमेन हुनुपर्छ दल दर्ता गर्दाखेरि अहिले के भयो भने नेकपा युनिफाई भयो हैन युएमएल र अनि उनीहरू विधान पनि नयाँ लिएर आयो दर्ता हुन आयो हाम्रो के भयो भने इलेक्सनको चटारोमा आई क्यान एडमिट प्रेस छैन त्यसैले भनेको हामीले राजपा र राप्रपालाई हामीलाई यो प्रोभिजनको ध्यान भएन वी आर अल्सो ह्युमन वी डिड मेक अ मिस्टेक हामीले उनीहरूलाई यो कडाई गरेनौँ राजपा र राप्रपालाई हामीले मर्ज गरिदियौँ तर यो इस्युमा अब त इलेक्सन पनि सकियो सो सम पिपल केम टु अस इन्क्लुडिङ यही पार्टीहरूको वुमेन पार्लियामेन्टेरियन्सहरू सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर्स एन्ड सेड के यो 33% वुमेन छ धेरै भएको छ अहिले सोसियल मिडियामा अखबारहरूमा पनि हाउ क्यान यु रेजिस्टर दिज पार्टिज अनलेस दे उनीहरूले 1/3 वुमेन लिएर आउँदैन सो अहिले के गरेको छ इलेक्सन कमिसनले डिसिजन पार्टी दर्ता गरिदियो किनभने पार्टीलाई ब्याङ्किङको कारोबार गर्नुपर्छ इलेक्सन कमिसनको काम भनेको पार्टिजहरूलाई फेसिलिटेट पनि गर्ने हो सो दिस इज आवर पब्लिक इङ्गेजमेन्ट उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन सो हामीले दर्ता गरिदियौँ तर के भन्यौँ भने कि यु मस्ट अल पार्टिज मस्ट एन्स्योर कि देयर मस्ट बी 33% वुमेन यो एउटा स्ट्यान्स यो पनि हुनसक्थ्यो हामी दर्तै नगरेर रोक्न सक्थ्यौँ तर त्यो गर्ने इलेक्सन कमिसनको कहिले पनि त्यो सोच हुँदैन बिकज यु नो सी मधेसी दल आउँछ भनेर हामी कतिचोटि हामीले मिति सारेको छ नि त
So election commission, I mean, it's just not a machine. It has to take into account political environment, and our first job is to facilitate parties, our voters, होइन. So election commission ma we have a inclusion policy, strategy, plan, we have all these structures. म सकिहाल्छु, give me just 2-3 more minutes. हाम्रो एक्सन प्लान छ, इन्क्लुजन एक्टिभिटिजहरू हामी कसरी गर्छौँ. वी आर नट पर्फेक्ट. हाम्रो धेरै जसो ठाउँमा पोलिङ सेन्टर्समा वी ट्राई टु बिल्ड ए ऱ्याम्प. डिसेबिलिटी फ्रेन्डली हुन्छौँ. धेरै नै हाम्रो ट्रेनिङ म्यानुअलहरूमा हाम्रो पोलिङ अफिसरहरूलाई डिसेबिलिटी भएको मान्छेसँग, प्रेग्नेन्ट अरू सुत्केरी वुमेन, डिफ्रेन्ट उसँग कसरी एङ्गेज गर्ने, उनीहरूलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने भनेर हामीले एकदमै सिकाइराखेको हुन्छ. इलेक्सन कमिसन एक्लै त काम गर्न सक्दैन. लाइक यो इलेक्सन गराउन पनि हाम्रो आफ्नो स्टाफ काठमाडौँमा 150 जति हुन्छ, अल नेपालमा 700 समथिङ हुन्छ. सबै सेक्युरिटी फोर्सेस बाहेक पनि जति मान्छे हामीले डिप्लोय गर्छौँ त्यो सबै हामीले नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरू हामी कहाँ आएर काम गर्छौँ. अनि ल ड्राफ्ट गर्दाखेरि पनि वी एङ्गेज विथ अल स्टेक होल्डर्स, एन्ड इट इज वान अफ भेरी फ्यू हाम्रो नेपालमा अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान बनाएर काम गरिराखेको छ. वी हेभ अ 5-year स्ट्राटेजिक प्लान, जुडिसियरीको पनि छ र हाम्रो पनि छ. So, and we engage with CSOs, NGOs, voters, with journalists, जुन पर्याप्त भएको छैन. किनकि पहिला माइन्डसेट के थियो भने इलेक्सन कमिसनको यो काम होइन, इलेक्सन कमिसनको काम खालि इलेक्सन गराउने हो. भोटर एजुकेसन इज नट आवर जब, जर्नलिस्टसँग इङ्गेज गर्ने इज नट आवर जब, कसैसँग इङ्गेज गर्नु पर्दैन, एडभोकेसी गर्नु पर्दैन, एकदमै चुप लाएर बस्ने. इलेक्सन कमिसन वाज लाइक नेभर भिजिबल. त्यो सोच थियो पहिले. तर अब यो सोच बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ कि वी हेभ हाम्रो सिभिक एङ्गेजमेन्ट पनि एउटा फङ्सन हो भन्ने. हामी विदेशीहरूसँग पनि काम गर्छौँ तर नन इलेक्सन पिरियडमा. पहिला हामीले इलेक्सन पिरियडमा पनि एसिस्टेन्स लियौँ भर्खर कन्स्टिट्युएन्ट सिए इलेक्सनहरूको बेलामा. तर अब यसपालि इलेक्सन कमिसनले जानिकन इलेक्सनको बेलामा भोटर एजुकेसनमा स्पेसली एक पैसा विदेशी अनुदानको छैन. हाम्रो कुनै पनि काममा इलेक्सनको बेलामा हामी लिँदैनौँ. नन इलेक्सन बेलामा क्यापेसिटी बिल्डिङ, ट्रेनिङ, एक्सपोजरहरूको लागि चाहिँ नि फरेन एसिस्टेन्स. काठमाडौँ भ्यालीमा जति पनि स्टुडेन्टहरू पढ्न आइरहेको हुन्छन्, ब्याचलर लेभलमा चाहिँ +2 को होइन, म्याक्सिममहरू अब आउट अफ भ्यालीका पनि टनै छन् नि त. अब तपाईँले भन्नुभयो कि अब भोट गर्ने बेलामा इफ यु डोन्ट भोट देन यु डोन्ट ह्याभ राइट टु रेज क्वेसन. भोटिङको बेला धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ जसको कारणले चाहिँ हामी अब आफ्नो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, भोटिङ दिने ठाउँमा पुग्न सकिन्न. अब त्यस्तै गरी होइन, विदेशमा गएका पनि लाखौँ नेपालीहरू छन् जुन विदेशी रोजगारमा गएका हुन्छन्, स्टुडेन्टहरू छन् होइन. सिटिजनसिपको राइट 16 एजमा राखेको छ. सिटिजनसिप पाउने बित्तिकै वी हेभ द राइट टु भोट. तर नेपालको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने राइट टु भोट चाहिँ फेरि 18 मा राखेको छ हामीलाई. त्यो 2 yearsको एज डिफ्रेन्स चाहिँ 2013 तिर चाहिँ इट वाज अबाउट 5% अफ द टोटल पपुलेसन अफ नेपाल. सो द्याट वाज अबाउट 1.1 million or something like that. So इलेक्सन कमिसन र को चाहिँ एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ ECN, वाट्स द ऱ्यासनल बिट्विन अफ सिटिजनसिप चाहिँ 16 मा दिने अनि भोटिङ राइट चाहिँ 18 मा. अनि यही गर्दाखेरि यो यसको डिस्प्यारिटीले गर्दा चाहिँ उहाँ भाइको जस्तै कन्सर्नहरू चाहिँ उठेको हो कि 18 नै हो सबै ठाउँमा भोटिङको एज. हामी कहाँ के छ भने नागरिकता छिटो पाइन्छ है, त्यसले गर्दा यो डिस्क्रिपेन्सी देखियो. कति डिबेट हामीले पनि सुनेका छौँ र कति डिबेटमा इलेक्सन कमिसनले नै यही ठिक भनेर भन्दैन. यो ऐनलाई फलो गर्छ इलेक्सन कमिसनले. हामीले त अघि मैले भने नि 33% वुमेन त ऐनले भनेको हुनाले वी वर इन्सिस्टिङ अन 33% वुमेन ल पार्टीको अर्गनाइजेसनमा पनि भनेर. अब ऐन बनाउँदाखेरि दिस इज वाइ आई केम टु यु आज बोल्न कि पिपल लाइक यु आर द सिभिल सोसाइटी. तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सो रेज दिस डिबेट किन यो फरक छ भन्ने होइन. इलेक्सन कमिसनले त ऐन फलो गर्छ र ऐनको ड्राफ्टिङको प्रिलिमिनरी स्टेजमा प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हामी तयार गर्छौँ. हामीलाई कति कुरा थाहा भयो भने हामीले त्यसलाई संशोधन सुधारका कुराहरू प्रपोज गर्दै जान्छौँ. सो दिस इज अ डिबेट. तर हामी कहाँ के छ भने 16 त नागरिकता छिटो दियो नि त. द्याट इज वाइ दिस डिस्क्रिपेन्सी इज देयर. नागरिकता पनि 18 मा भएको भए त यो फरक पर्ने थिएन.